नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 16 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रे ग्लोबल वीसा एप्लिकेशन सेंटर प्रतिष्ठा पई अनुमोदन कले मुख्यमंत्री। आगरु ओडिशा लोकन को वीसा पई आउ कोलकाता, दिल्ली किबा हैदराबाद जीवाकू पडुथिला। हेले आउ सेभली असुविधार सम्मुखीन हेबे नहीं ओडिशावासी। यार समाधान लगी राज्य सरकार प्रचेष्टा करुछंती। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर रे प्रतिष्ठा करिवे ग्लोबल वीसा एप्लिकेशन सेंटर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रे ग्लोबल वीसा एप्लिकेशन सेंटर प्रतिष्ठा पई अनुमोदन करिसेंती। एही प्रस्तावित वीसा सेंटर भुवनेश्वर बरमुंडा स्थित बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनाल बिल्डिंग रे कार्यक्रम हेबो। एथिपई ओडिशा सरकार 3000 वर्ग फुट जागा जगाई देबे। अंतर्जातीय वीसा पाइबा पई पूर्वरु राज्यवासी को कोलकाता, नुआ दिल्ली, हैदराबाद भली देशर अन्य शहर को जीवा पई पड़ुथिला। भुवनेश्वर रे एक वीसा सेंटर प्रतिष्ठा करबा पई राज्यवासी पक्षरु बहु दिनरु दाबी रही आसुला। एसबु को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री ए गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछंती। याको विभिन्न महल रे स्वागत करा जाउछि। प्रति खबर, सरकार को बड़ घोषणा। बढ़िला आयुर्वेदिक होमियोपैथिक कॉलेज पीजी छात्रछात्री को स्टाइपेंड। बढ़िला आयुर्वेदिक व होमियोपैथिक कॉलेज पीजी छात्रछात्री को स्टाइपेंड। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर विभिन्न सरकारी आयुर्वेदिक व होमियोपैथिक कॉलेज छात्रछात्री को स्टाइपेंड वृद्धि करिसेंती। छात्रछात्री मानक प्रोत्साहित करबा पई मुख्यमंत्री ए निष्पत्ति नेछंती। प्रथम वर्ष छात्रछात्री पई स्टाइपेंड 31,000 रु 48,000 को वृद्धि करा जायछि। यदि देखिबा स्टाइपेंड रे पाखापाखी 55% वृद्धि करा जायछि। सेहिपरि द्वितीय वर्ष छात्रछात्री पई 32,000 रु 52,000 को बढ़िछि। अन्यपटे तृतीय वर्ष छात्रछात्री पई 33,000 रु 55,000 को वृद्धि करा जायछि। तेबे स्टाइपेंड वृद्धि 2026 जनवरी 1 रु लागू हेबो। हाउस सर्जन को स्टाइपेंड मध्ये वृद्धि चलित अगस्त 1 रु पिछला लागू हेबा नै घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर, बळका धान खोला बजार रे बिकि परिबे चासी। खाद्य और जोगाण मंत्री धान उठा प्रसंग रे खाद्य और जोगाण मंत्री को प्रतिक्रिया। मंत्री कहजंती जे धान संग्रह प्रक्रिया सुरखुर रे चलिछि। एबे जाय 6टी जिल्लार रिपोर्ट आसीछि। ए जाय 12.439 मेट्रिक टन धान किणा सरिछि। टोकन समस्या दूर करबाकू सरकार चेष्टा करुछंती। समस्तक धान किणा जीव, केही असुविधा रे पड़िबेनी। सरकार चाषींक ठारू निर्धारित धान उठाइबे। टोकन पाइ नथिबा चाषी को टोकन देबाकू निर्देश। टोकन बाद धान बळिले खोला बजार रे बिकि दियंतु चाषी। से आहुरी मध्ये कहजंती जे राज्य रे धान संग्रह प्रक्रिया सुरखुर रे चलिछि। बरगढ़ रे सर्वाधिक 53,838 मेट्रिक टन धान संग्रह होइछि। सेहि भଳି बलांगीर 96,000, कलाहांडी रे 7,387, नुआपड़ा रे 3,847 मेट्रिक टन, संबलपुर रे 60,256 मेट्रिक टन एवं सुवर्णपुर रे 15 मेट्रिक टन धान संग्रह होइछि। परवर्ती खबर, पुरी को हेबो 8 लेन रास्ता। मंत्री श्रद्धालुंक पई खुशी खबर। पुरी जीवाकू आउ लागिबनी अधिक समय। महाप्रभु को दर्शन करने को आउ रास्ता रे संतुली हेबेनी श्रद्धालु। मात्र 40 मिनिट रे श्रीक्षेत्र रे पहुंची जिबे भक्त। भुवनेश्वर पुरी रास्ता हेबो 8 लेन। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री को सम्मति मिलिछि। एने सूचना दैछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 6 लेन करने को थिला प्रस्ताव, आउ 2 लेन बढ़ाइबाकू मंजूरी मिलिछि। छोट गाड़ी पई 2 लेन रो हेबो सर्विस रोड। परवर्ती खबर, प्रबल शीत रे थरुछि ओडिशा। 10 स्थान रे तापमात्रा 10 डिग्री तले। पूरा राज्य रे एबे शीत लहरी जारी रहिछि। तेबे आसंता सप्ताह पर्यंत तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार सुंदरगढ़, कंधमाल, कलाहांडी और कोरापुट जिलार केतेक स्थान रे मध्यम धरणर कुहुड़ी अनुभूत होई पारे। कंधमाल जिला जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 3.1 डिग्री रेकर्ड होइछि। सेहिपरि फुलबाणी और दारिंगबाड़ी रे 6 डिग्री, सिमलीगुड़ा रे 6.1 डिग्री, कोरापुट रे 7 डिग्री, राउरकेला रे 8.2 डिग्री, चिपिलिमारे 8.6 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 8.9 डिग्री, भवानीपाटना रे 9 डिग्री, अनुगुल रे 9.6 डिग्री, बौद्ध और किरोई रे 9.8 डिग्री रहिथिला बेले अन्य समस्त सहर गुड़िक पारद 10 डिग्री किंबा ताठू अधिक रहिथिला। आ केतेक स्थान रे पारद स्वाभाविक ठारू 6 डिग्री पर्यंत कम रहिथिबा नै पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, +2 पिलांक पई बड़ खुशी खबर। सीएचएससी देला शेष सुजोग 18 डिसेम्बर जाए करि परिबे फॉर्म पूरण। उच्च
माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर युक्त 2 छात्रछात्री ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବା ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ବଦଳରେ ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ବିନା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ, କାଲି ବସିବ ବୈଠକ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ସମସ୍ୟା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ନେଇ ବୈଠକ ବସିବ। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଦେଖାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି, ବଢୁଛି ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ପଟ୍ଟା ମଣ୍ଡି ଉତ୍ତିକଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ 80 ଭାଗ ଅମଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା କୃଷି ସମବାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବହୁ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାର ଅର୍ଥ ଶୁଝିବାକୁ ଅମଳ ଧାନ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବହୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମପେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାଶରଥୀ ସାହୁ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଅକ୍ରୁର ପଲାଇ, ଶିଶିର ଓଝା, କୃଷକ ନେତା ବିଜୟ ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ସୁବିଧାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ମୋ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଋଣୀ। 2015 ମସିହାରେ ଆମ ପରିବାର କଟକରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭବନକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ 50ତମ ଡାଇଭ୍ ପୂରଣ କରି ରେକର୍ଡ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତିଷ୍ୟା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ତିଷ୍ୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଆ ଜଳପରୀ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଡାଇଭ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ବିତ। ଦୁବାଇ ବାସିନ୍ଦା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର 15 ବର୍ଷୀୟ ତିଷ୍ୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ରେକର୍ଡ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଜର 50ତମ ଡାଇଭ୍ ପୂରା କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅ। ମାଳଦ୍ୱୀପର କାଣ୍ଡୁମାଥିଲା ଡାଇଭ୍ ସ୍ଥଳରେ ତିଷ୍ୟା ନିଜର 50ତମ ଡାଇଭ୍ ପୂରା କରିଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡୁମାଥିଲା ମାଳଦ୍ୱୀପର ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକାରୀ ଡାଇଭ୍ ସାଇଟ୍। ତାଲିମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ଥାନରେ 100 ଫୁଟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡାଇଭିଂ କରି ତିଷ୍ୟା ନିଜର 50ତମ ଡାଇଭ୍ର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ 50ତମ ଡାଇଭ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଏମିତି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତିଷ୍ୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ 50ତମ ଡାଇଭ୍ ପୂରଣ କରି ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇଭର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର, 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 433 ଛୁଇଁବା ସହିତ ବାୟୁ
ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ 300ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, 2 ଯବାନ ଆହତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜରାଇକେଲା ସୀମାନ୍ତରୁ ମାତ୍ର 30 କିମି ଦୂରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ସରାଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସରାଣ୍ଡାର ଛଟନାଗାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିବା ଗାଁ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପୋତିଥିବା 2ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2 କୋବ୍ରା ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 209 କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ଯବାନ ଅଲେଖ ଦାସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମଧ୍ୟ 209 ବାଟାଲିୟନର ଯବାନ ନାରାୟଣ ଦାସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାଞ୍ଚି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ଅମିତ ରେଣୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଗୃହ। ସୋମବାର ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। କଂଗ୍ରେସ ରାଲିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଅପମାନକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦାବି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲୋକସଭାରେ ପାଳି ଧରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଅପମାନକୁ ନେଇ ଆଜି ସଂସଦ ସରଗରମ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2014ରେ ଜଣେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତା ବି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କବର ଖୋଳିବା କଥା କୁହାଗଲା, ଯାହାକି ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ କବର ଖୋଳିବା ନେଇ ନାରା ଦିଆଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାଳା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। କାଲି ରାତିରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ଓ ଯାଜପୁରରେ ବିଜେପି ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଛି। ଏନେଇ ଜେନାପୁର ଥାନା ଘେରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିଜେଡି ନେତା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେହି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ଯଥାଯଥ କାମ କରିବ। ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଐତିହାସିକ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜୋର୍ଡାନ ଗସ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମନୀଷ ଚୌହାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଜୋର୍ଡାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଡିଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୋର୍ଡାନରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମନୀଷ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ। ମନୀଷ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ଜୋର୍ଡାନରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇରେ ଜୋର୍ଡାନରେ ସମର୍ଥନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୋର୍ଡାନର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯୋଗ ଦିବସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, MGNREGA ବନ୍ଦ ହେବ। ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ଓ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତତା ଆଇନ MGNREGAକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଆଇନ ଆଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ତୈୟାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ର କପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ନୂତନ ଆଇନକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଲ୍ 2025 ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମାନ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଦିନ ମଜୁରୀ ଭିତ୍ତିକ କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଶଳ ଆଧାରିତ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଉତ୍ପାଦନମୂଳକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। MGNREGA ର ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ଦିନର କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଆଇନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବଧେୟକର 125 ଦିନ କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଲ୍ରେ ଏକ କପି ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଲ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ 2005କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ। କେବେ ସୁଧୁରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତି? ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଖରାପରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ବା ସିଭିୟର ପ୍ଲସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ AQI ଥିଲା 456। ଚଳିତ ଋତୁର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖରାପ AQI ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କହିଛି। ଲୋକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଆକାଶ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା କମିଯାଇଥିବାରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ। ଶତାଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 300 ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଖୋଲାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଳିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କୋଇଲା ଏବଂ କାଠ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷେତରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ତଥାପି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆସାମ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 2021ରେ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆସାମରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି 2025ରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି JP ନଡ୍ଡା ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ବେନ୍ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସୁନୀଲ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ବିଜେପି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। 2024ରେ ବିଜେପି ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ସାଂସଦ ଅତୁଲ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ସହକାରୀ ସହପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଆଶାରେ ବିଜେପି ଦୁଇ ପାୱାରଫୁଲ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଅତୁଲ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ବି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ NIA। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ NIA ଆଜି ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ। NIA ଜମ୍ମୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମର ବୈତରଣୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। NIA ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ NIA 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ବ୍ୟକ୍ତି ପରଭେଜ ଅହମ୍ମଦ ଜଥର ଏବଂ ବସିର ଅହମ୍ମଦ ଜଥର 3 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୟବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ।
ଦଳ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ମକିମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଆଇସିସି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ନିକଟରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧ କରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମକିମ। ଶେଷରେ ମକିମଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମକିମ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖି କୌଣସି ଭୁଲ କରିନି। ଯାହା ଲେଖିଛି ସତ ଲେଖିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୋତେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ କେହି ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2023 ମସିହାରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା ଏଆଇସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିତିନ ନବୀନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ବିଜେପି ଦେଲା 5 ବଡ଼ ଇସାରା। ବିହାରର ଏନଡିଏ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନିତିନ ନବୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବ ଚେହେରା ବିଧାୟକରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ନେତା ଆଉ ଉତ୍ତମ ସଂଗଠକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବିଜେପିର ସଭାପତି ହେବା ରେସ୍ରେ ଅନେକ ନେତା ଥିଲେ ବି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଛି ଦଳ ଦେଇଛି ବଡ଼ ସଂକେତ। ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ। ସେ ବିଜେପି ଇତିହାସରେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ନେତା। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ନେତା ବିଜେପିର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅମିତ ଶାହ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ସଭାପତି। ଅମିତ ଶାହ ମାତ୍ର 49 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିତିନ ନବୀନ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଜେପି ଏବେ 2029 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଛିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଆମେ ଅଛୁ। ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ପହଲଗାମ ଘଟଣାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଅତତାୟୀଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜମ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ସବୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଯେଉଁମାନେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜନତା ସହ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 26 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ। 200ରୁ ଅଧିକ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଅକ୍ସନ ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଜଣେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବେଳ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଯିବ କ୍ରିକେଟର ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ହଳଧର, ପରେ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି 3 ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୁଯୋଗ। ହଳଧର ଦାସ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଡେକାନ ଚାର୍ଜ ଓ ସନ୍ ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସହ ରହି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ମାତ୍ର ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅକ୍ସନରେ ପିକ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର। କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ଖେଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅକ୍ସନ ଟେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧୁରନ୍ଧର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। 10 ଦିନରେ 350 କୋଟି ପାର। ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର ଗତ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହ ସାରା କେବଳ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରବିବାରର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୁରନ୍ଧରର ଆୟ ରେକର୍ଡ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ରୋଜଗାର ସହିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ପାର କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଧୁରନ୍ଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସରଳ ବିକଳ୍ପ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବା ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟ ବ୍ୟୟ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଜ ସୁଲଭ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କେବଳ ମାମଲା କମେ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭରୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମକଦ୍ଦମା ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଇଡି ଜେରା। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଇଡି ଜେରା। ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସୋମବାର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ 2017ରୁ 2019 ସମୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ରେ 2,965 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ କମର୍ସିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ରେ 2,045 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଉପରେ ବକେୟା ରାଶି 1,353.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆର୍ସିଏଫ୍ଏଲ୍ ଉପରେ 1,984 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିସିସିଆଇର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିର ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଟି20 ଡିସେମ୍ବର 19 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଜାନୁଆରୀ 11, 2026 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 3 ସପ୍ତାହର ବ୍ୟବଧାନରେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତୁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବେଳେ ଏଭଳି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 96% ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଏକ ରିଙ୍ଗ ବା ମୁଦି ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧାରାକୁ ଘେରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ଏକ ବଳୟ ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବ, ଫଳରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 96% ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶରେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱ, ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଏହି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧନୀ ଲୋକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଗରିବ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁକୁ ନେଇ ସିଜିଆଇଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବିପଦଜନକ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀର AQI 600 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2 ମାସ ଧରି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନିତିନ ନବୀନ। ଭାଜପାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନିତିନ ନବୀନ। ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ବହୁମୁଖୀ ହଲ୍ରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସମସ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବି। ଦଳ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି
ତାହା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓ। ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓ ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆଦିତ୍ୟରେ WKO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଦେଓ ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଦେଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାମବିଳାସ ବେଦାନ୍ତୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶୋକ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥପିତ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରାମବିଳାସ ଦାସ ବେଦାନ୍ତୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରିୱାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରାମବିଳାସ ଦାସ ବେଦାନ୍ତୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମର ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ଥ ଡକ୍ଟର ରାମବିଳାସ ଦାସ ବେଦାନ୍ତୀ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ। ଧର୍ମ, ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା।